Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ila jami'i masyayikhina wa syekh masyayikhina. Khususan ila sayyidina Sayyidi Yusri Rashidi Sayyid Qabil al-Hasani hafizahullah. وسيدنا الشيخ سيدي إبراهيم عبودة وسيدنا رحمه الله وسيدنا الشيخ سيدي عبد السلام على الشتاء رحمه الله وسيدنا الشيخ محمد عبد الباعث الكتاني رحمه الله وشيخي في عندنا في مكة شير لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله فيكم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم يا شهيد يا حاضر لا يغيب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الشهيد وعلى آله الذي كان لا يشهد إلا إياك فجعلته شهيدا على ما سواك صلاة نشهدك بها في كل شيء حتى لا نجهلك في شيء متحققين بوحدة الشهود للملك المعبود فأينما تولوا فثم وجه الله وكفى بالله شهيدا ونسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم يا مجيد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المجيد وعلى آله مجيد الذات والصفات والأفعال صلاة تورثنا بها مجدا ذاتيا برفع الهمة إليك ومجدا في صفاتنا بحسن الأخلاق ومجدا في أفعالنا بالتزام الأدب لنقرب من جناب حضرة الحميد المجيد يا مجيب. اللهم يا باعث صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الباعث وعلى آله الذي جعلته باعثا للوجود من حضرة العدم بقولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وباعثا للهداية في النفوس إلى الغاية بقولك وباعثا للهداية في نفوس أهل الغواية بقولك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وباعثا لأرزاق العباد حسا ومعنى بدليل إنما أنا قاسم والله يعطي صلاة تجعلنا باعثا لنفسنا ولمن تعلق بنا إلى حضرة علام الغيوب بمجرد النظرة والإشارة بالحال والمقال وتبعثنا على خير حالة يا باعث يا وهاب. اللهم يا حق يا مبين يا من يهدي للحق صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الحق وعلى آله الذي كان مظهرا للحق فقذفت به على الباطل فدمغه فإذا هو زاهق والذي قال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلاة تورثنا بها إرثا من هذا فنكون مظهرا للحق فلا دعوى في أقوالنا ولا هوى في نفسنا فنصير حقا صرفا تدمغ به كل باطل وزور
fatuhiqqa biyal haqqa wa tubattila biyal batila walau karihal mujrimun. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wahdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak santri RTJ yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat kembali bertatap muka, bersilaturahim di sini untuk tujuan apa? Untuk tujuan thalabul ilmi, ya, untuk tujuan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang pagi ini anaknya itu tidur. Apalagi ada pasangannya. Ya kan? Ya, habis subuh hujan. Ya kan? Enaknya emang apa, di bawah selimut ya. Nah. Ditambah weekend kan? Masya Allah. Tetapi Masya Allah, bapak-bapak datang ke sini itu suatu perjuangan, karena yang dilawan itu adalah hawa nafsu. Ya, melawan hawa nafsu itu kata Rasulullah itu lebih berat daripada perang. Ya, kenapa? Perang itu memerangi musuh. Jelas musuhnya kan, di hadapan kita jelas nampak musuhnya, begitu ya. Tetapi musuh yang paling berat itu adalah musuh di dalam selimut. Musuh dalam selimut itu hawa nafsu. Dalam diri kita, musuh kita, kata Rasulullah itu selesai dari perang, ya, dan ada perang yang lebih berat daripada perang yang nampak, yaitu perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu. Nah, Masya Allah. Dan hawa nafsu itu kalau kita tidak mewanti-wanti atau kita tidak mewaspadainya, maka apa? Maka kita akan terlena. Gimana lagu orang Romanya itu? Nah, jadi alhamdulillah ya, kita di sini berkumpul untuk merecharge, untuk menambah energi kita. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk semangat berjuang di satu pekan yang akan datang. Nah, insya Allah ya, terutama secara ya dicas rohani. Nah, begitu ya. Nah, kita itu kayak HP, betul. Dicas ya lopet. Iya. Pak Jali ini harus sudah dicas. Namanya mulai lopet, namanya setan gepeng. Setan gepeng. Setan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Debi sekeluarga yang telah berkenan untuk menjadi sahibul hajah, tuan rumah. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah menambah keberkahan pada harta beliau, usaha beliau, dan apa yang beliau hajatkan Allah kabulkan. Putra-putri beliau menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, bermanfaat bagi agama, berbakti kepada kedua orang tua, dan bermanfaat bagi sekitarnya. Amin Allahumma amin. Demikian juga panjenengan semuanya, mudah-mudahan Allah sehatkan. Allah sehatkan, sehat zahir dan batin. Kalau sehat batin itu ya dengan ini, ya kan? Kalau sehat batin itu kita dengan menghadiri pengajian, dengan mengaji, ya itu sehat batin. Kalau sehat zahir dengan apa? Hah? Dengan tebal kantong. Kalau sakit, iya kan Pak Dea. Kalau sakit, kalau tebal kantong rasanya sehat, iya kan? Iya betul. Pasangan pusing, dikasih uang sehat langsung, nggak pusing lagi, betul nggak ya?
Itu. Jadi mudah-mudahan kita sehat batin dan sehat lahir dan batin ya. Sehat walafiat. Itu selalu tahu siap Jumat. Godaannya. Itu ada yang Alhamdulillah ya, masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di sini insya Allah membawa berkah bagi yang didatangi dan keberkahan bagi kita semuanya insya Allah. Amin Allahumma amin. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, dan yang sehat mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, khususan kepada santri dan bapak-bapak RTJ yang tidak hadir pada kesempatan hari ini insya Allah. Baik, surat kita selesai surat Al-Maidah ayat 3, kemudian sekarang surat Al-Maidah ayat 4. Surat Al-Maidah ayat 4. Insyaallah setelah ini kita simtu durar sebentar ya. Mahalul qiyam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وما علمتم من الجوارح مكلبين نعم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه مما علمكم الله مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب. طيب بارك الله فيكم. Yas'alunaka madza, itu mad apa madza? Mad jaiz munfasil ya. Jadi mad jaiz munfasil itu boleh 4 harokat atau 5 harokat ya. Kenapa? Karena dia terpisah. Mad jaiz munfasil, madnya itu panjang, jaiz boleh. Panjangnya itu boleh 4 atau 5. Kenapa? Munfasil karena dia terpisah kalimatnya. Kalimat madza dengan uhilla. Jadi dari sisi penamaannya itu sudah menunjukkan kepada hukumnya. Ya. Tetapi karena istilahnya bahasa Arab di sini Pak,
Monggo. Waalaikumsalam. Tapi karena istilahnya itu bahasa Arab, jadi perlu adaptasi ya, perlu diulang-ulang agar supaya familiar dengan istilahnya. Mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil. Ya. Mad itu panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Panjangnya boleh antara 4 atau 5. Kenapa? Alasannya karena munfasil, karena terpisah. Terpisah dua kalimat. Ada kalimat satu kata madza dengan kata uhilla. Kalau yang satu kalimat itu disebut dengan mad wajib. Wajib muttasil artinya mad wajib muttasil, mad panjang. Wajib itu wajib berapa? Wajib berapa? Wajib 5. Muttasil alasannya kenapa? Karena muttasil, karena tersambung satu kalimat. Contohnya ulaika itu satu kalimat. Begitu ya. Nah, salah satu tandanya lagi biasanya tanda alisnya itu dia ada di tengah. Kalau mad wajib muttasil ya. Nah, taib. Sawa 5. Kalau mimma itu nyambung. Tidak, mimma ya sambung di situ. Yang mana? Itu terpisah itu. Mimma dengan amsakna. Mimma dengan amsakna. Masya Allah. Nah. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Legok nih. Saya kemarin di Legok 3 hari. Outing di Kampung Kemuning. Masih sana lagi ya. Tapi itu sama-sama Legok ya. Jauh masih ya. Oh, berarti dekat dong dari Pak. Kemuning sini kan. Iya, Kampung Kemuning Legok. Alun-alun. Oh iya, dekat alun-alun. Ya kalau Legok itu di Jawa, kalau Legok di sini Pak. Oh, Legok. Tapi Legok. ini perang nafsunya Luar biasa, Masya Allah. Legok loh. Iya, Legok. Masya Allah ya, Alhamdulillah paling jauh. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Ya, udah paham, sini ada pahala. Iya. Yang jauh banyak dekat dari angin. Jauh dia. Dia juga bisa. Taib. Madza uhilla lahum? Qul uhilla lakumut thayyibatu. Qul ya, katakanlah uhilla lakumut thayyibatu. Wa ma 'allamtum, itu mim mati bertemu dengan mim jadinya idgham mim ya. Idgham mim yang pertama itu mati sukun. Mim yang kedua itu fathah. Maka di situ di idgham mimi itu gunnah ya. Itu disebut dengan gunnah apa? Gunnah akmal. Gunanya paling sempurna. Allamtum minal jawarih. Nah. Taib. Tu'allimunahunna. Itu dibaca apa? Dibaca gunnah. Gunnanya gunnah apa? Gunnahnya akmal paling sempurna ya. Gunnah akmal paling sempurna. Mimma juga apa? Gunnah akmal paling sempurna ya. Allamakumullahu, Allah itu lafzul jalalah. Lafaz al-jalalah itu agung, lafaz yang agung, paling agung. Lafzul jalalah. Allah ya. Allah. Taib.
fakulu mimma, ya itu mimma itu dibaca gunna ya, gunanya gunna akmal, madnya apa? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Amsakna alaikum wadhkurusmallahi wadhkurusmallahi Allah lafzul jalalah alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya. Nah, ini tentang apa Bapak-bapak ya, santri RTJ yang dirahmati Allah. Nah, ini tentang bahwa mereka orang-orang Yahudi atau bahkan orang-orang Islam ya, orang-orang mukmin itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka madza uhilla lahum. Jadi mereka bertanya tentang apa yang dihalalkan untuk dimakan oleh orang-orang mukmin. Qul uhilla lakumut thayyibat. Sesungguhnya yang dihalalkan kepada kalian itu at-thayyibat. Apa? Yang baik-baik. Artinya baik untuk dimakan. Jadi tidak hanya halal tetapi juga baik. Yang pertama ya, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan bagi mereka. Kita tahunya kan selama ini yang penting halal. Ya, rizki itu yang penting halal. Tapi harus ditambah, rizki itu yang penting halal dan baik. Ya, halal dan baik. Halal secara maknawiyahnya, secara maknawinya atau maknawinya, secara batinnya halal. Secara zahirnya itu adalah baik. Apa yang kita makan dari sumber yang halal itu kemudian memberikan dorongan atau menciptakan atau melahirkan hal yang baik kepada diri kita, baik secara kesehatan kita dan juga asarnya, pengaruhnya baik kepada kita, kepada akhlak kita, kepada sikap kita, kepada adab kita, moral kita, keseharian kita, begitu ya. Nah, itu adalah makanan yang 5 sehat 6 sempurna. Halal juga baik. Begitu ya. Halal juga baik. Ada yang halal tetapi belum tentu baik. Seperti apa? Gorengan. Halal nggak? Dihidangkan dalam pengajian, insya Allah sumbernya halal. Apakah baik buat kesehatan? Bagi yang batuk tidak. Bagi yang punya penyakit kolesterol itu nggak baik. Karena apa? Karena minyak. Begitu ya. Nah, jadi sumber yang halal tetapi baik. Ya, sekali-kali tidak apa-apa ya. Begitu. Nah, terlebih instan-instan. Ya, banyak sekali makanan-makanan instan. Kemasan-kemasan yang sifatnya instan ya. Menurut Syekh Yusri itu beliau seorang dokter. Hal yang dikemas, makanan-makanan yang dikemas, yang instan itu di situ ada 4 racun. Pertama dari racun pengawet. Itu udah jelas ya. Kemudian dari racun apa? Pewarna. Kemudian dari racun kemasannya. Kemasannya itu kan biasanya ciki-ciki atau apa begitu ya. Dia itu kayak ada anginnya kan. Apa sih? Nah, seperti itu ya. Nah, begitu ya. Nah, satu lagi itu apa itu? Dari bumbu-bumbunya. Jadi ada mencakup 4 racun. Ya, makanya kata Maulana Syekh Yusri, jangan sampai anak-anak kalian itu, beliau yang nasihat kepada kami, jangan sampai anak-anak kalian itu dia biasakan makan makanan instan. Kenapa? Karena pengaruhnya itu kelihatan. Manja, sedikit-sedikit apa? Capek, ya. Jadi kurang smart.
itu bisa kita lihat ya bagaimana semangat juang orang-orang dulu, yang dulu makanannya kan sumbernya dari tanah langsung, jauh dari instan. Kalau pendem, Hah? kalau pendem, Singkong hujan ya. gitu ya. Nah ini Pak De Pos ini tipe yang orang dulu ya. Iya, tipe orang dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi memang sulit untuk dihindari. Kalau ibaratnya itu, kalau istilah fikih itu sekarang itu sudah umumul balwa, sudah umum terjadi begitu ya. Padahal kalau kita membaca ya literatur dari budaya orang-orang Yahudi, orang-orang Eropa, mereka itu sangat dihindarkan betul dari hal makanan-makanan yang instan. Mereka yang buat kemudian diekspor ya, dan mereka membatasi konsumsi hal yang instan. Kenapa? Karena tahu ilmunya dari mereka kan, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sainsnya itu dari mereka. Mereka tahu penelitiannya apa, cakupannya apa, ingredientnya apa, begitu ya. Sehingga mereka menjauhi, tahu bahayanya apa. Nah, lidah kita itu yang penting enak, halal dan enak, bukan halal dan baik. Halal dan enak. Maka nih nanti ini marketing branding baru nih untuk Pak Faik. Halal dan baik begitu kan. Nah, halalan thayyiban, halal dan baik. Tapi Mas Pak ini ngikutin bahasa pasar sekarang. Iya. Dan enak tadi. Halal dan enak. Allah Akbar. Memang benar kita. Iya. Kita sudah mengikat. Kalau kita gigi itu pakai merah. Giginya utuh. Sekarang kan pakai Pepsodent. Nah. Nggak sadar gigi kita langsung keluar. Tapi keluarnya kayak air aqua. Yang Pepsodent anti bolong, ya kan? Iya. Anti bolong. Iya. Ternyata nggak lama kemudian kita udah mulai keropos. Nah, betul. Itu karena kita pikir zat kimianya. Masya Allah. Jadi memang udah umumul balwa, sudah umum, ya, sudah sulit untuk dihindari, ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tayyib. Qul uhilla lakumut thayyibat, yang dihalalkan itu yang baik-baik. Nah, yang baik-baik. Maka apapun makanannya kalau sudah umumul balwa, nanti akan ada tuh ayatnya. Ya, di akhir. Apa yang sikap kita sebagai seorang muslim. Wa ma'alamtu minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Itu buruan ya, buruan yang bisa diburu, binatang buru yang yang sudah jelas ya, seperti apa, kijang ya. Apalagi yang burung. Ya, tapi nggak semua burung juga kan. Ada burung yang tidak tidak berkuku, apa ini namanya, ya, tidak berbisa. Nah, kemudian apa? Setelah diburu, disembelih dengan menyebut nama Allah. Wadhkurusmallahi alaihi. Dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Atau kita membaca setiap apa yang mau kita makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Agar supaya berubah menjadi baik. Kalaupun itu umpamanya kemasan ya, instan, kita didik anak kita untuk apa? Untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap kali suapan yang dimakan. Minimalnya di awal. Bagus kalau setiap kali suap. Itu para ulama sufi, setiap kali suap makan itu bismillah. Suap bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Karena banyaknya sekarang apa? Kuman-kuman
yang mungkin makanan itu sudah bisa jadi terkontaminasi. Maka sebelum masuk mulut kita itu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Hal yang mungkin sederhana, tetapi itu sangat sangat berpengaruh ya untuk tubuh kita dan berpengaruh kepada perilaku kita. Begitu ya. Thayyib. Jadi Islam itu Masya Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sangat lengkap, hal yang sederhana itu diatur di dalam Islam. Masya Allah, tabarakallah. Thayyib, silahkan. Silakan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Naam. Wa ta'amukum hillul lahum. Naam. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله Naam. وهو في الآخرة من الخاسرين. Minal khasirin. Naam. Barakallahu fikum. Fatahallahu alaik. Baik. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan kepada kalian yang baik-baik. Ini penegasan ya. Sebelumnya di ayat yang keempat juga halal dan baik. Nah sekarang halal juga baik. Nah, wa ta'amul ladzina utul kitaba. Nah, sekarang kan produk-produk itu banyak ya halalnya ya. Banyak melabeli sebagai halal. Ya, melabeli sebagai yang halal. Al-aslu di dalam melabeli yang halal itu sebagaimana ayat ini, asal daripada hukum asal di dalam melabeli yang halal itu sebenarnya kan untuk dimakan. Begitu ya, untuk dimakan. Nah, seperti itu. Tetapi sekarang itu banyak yang label-label halal itu selain untuk dimakan. Barang panci halal. Kulkas juga ada yang halal. Terus apa lagi? Kosmetik dan lain sebagainya itu adalah halal. Begitu ya. Ya, di satu sisi yaitu marketing, begitu ya. Di satu sisi itu juga akhirnya menjadi bentuk yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena untuk market. Begitu ya. Kalau yang belum ada yang halal ya, Pak. Sertifikat halal juga. Ya. Bukan dari hewan. Iya. Ya semuanya itu ingin apa? Ingin semuanya serba halal. Begitu ya. Padahal secara al-aslu fil hukmi, secara asal hukumnya di sini adalah apa? Untuk dimakan. Untuk dimakan. Begitu yang halal. Nah, label-label itu juga itu kurang memerhatikan kepada faktor baik dan tidak baiknya. Yang penting halalnya. Ya kan? Nah, label halal tidak sempurna di dalam apa? Di dalam memberikan label halal. Ya kan? Kenapa?
kalau ada dhawabit atau ada aturan-aturan yang mengatur baik produk ini baik atau tidak, itu akan apa? Maka akan mempersempit. Dan tentu mungkin orang Indonesia akan lebih sehat. Begitu kan? Maksudnya mempersempit. Akan mempersempit UMKM. iya, akan mempersempit apa namanya? Bukan, akan mempersempit peluang untuk datangnya penyakit dari hal yang sifatnya instan-instan. Begitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak adanya label baik di sana. Yang penting halal. Yang penting halal begitu ya. Enak tadi. Nah, kenapa? Karena prinsipnya itu halal dan enak, bukan kepada halal dan baik. Prinsip itu halal dan enak. Padahal agama itu, syariat itu adalah apa? Ini kita berbicara tentang agama ya, bukan berbicara tentang apa namanya di luar agama. Agama itu adalah halal dan baik, ya kan? Yas'alunaka madza uhilla lakum, ya kan? Yas'alunaka madza mereka tahu apa yang dihalalkan, apa yang halal nih bagi mereka, bagi orang-orang beriman. Apa yang halal? Kan jawabannya qul uhilla lakumut at-thayyibat, qul uhilla lakumut at-thayyibat. Dihalalkan kepada kalian itu yang baik-baik. Nah, yang baik-baik inilah yang perlu dirinci, apa saja yang baik. Tentunya apa? Yang menyehatkan, yang tidak membahayakan, kan begitu ya. Yang tidak mudarat, ya, tetapi yang menimbulkan maslahat. Nah, begitu ya. Nah, sekarang ketika berbicara dengan realistis atau fakta, itu tidak memperhatikan faktor baik atau kurang memperhatikan faktor baik. Nah, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya. Ini inspirasi. Inspirasi Mas Koe. Halal dan baik. Bagus. Ya. Bagus itu untuk rebranding ya. Branding. Jadi ada istilah asal usul juga kita ya, kalau mesin bubut kata Mas. Mesin bubut. Enggak mungkin dimakan. Asal usulnya. Kenapa? Evaluasi halal itu kalau menurut saya jadi kayak diobjekin. Iya, memang betul. Jadi objek apa untuk bisnis, betul itu. Itu menjadi rahasia umum. Makanya yang penting halal, tidak memperhatikan kepada baiknya. Begitu kan? Ya berlebihan tuh maksudnya. Karena kalau customer saya kan minta, berarti lem ada halal nggak? Saya bilang halal itu di hukum Islam itu tidak mengandung anjing sama babi. Lem itu dari sini kalau dan tidak dimakan gitu bilang. iya, ada dia diem. Lem dimakan nggak? Nggak dimakan. Jadi apa namanya, hal-hal yang sifatnya tidak dimakan itu jangan kemudian dipikir ini halal apa enggak, seolah-olah semuanya itu harus halal. Peci ini halal apa enggak begitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu untuk agar rebranding produk apa namanya yang lain begitu kan, dia kemudian membuat logo ini halal, peci ini halal. Soalnya ini ada haram gitu ya kan. Kulkas ini halal, kulkas yang nggak ada halal berarti haram. Ini yang maksud saya, yang maksud tadi berlebih-lebihan jadinya. Yang kuas yang dipakai makanan gitu. Ya. Banyak kuas yang dari apa namanya, dari bulu babi gitu. Yang untuk makan ini ya. Kulit. Dulu tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang mempersoalkan ya alat yang apa produk ya, asal atau bahan dasar dari produk ini apa begitu ya kan.
itu tidak mempersoalkan. Karena secara fikih pun itu bahkan ya secara fikih ya. Contohnya dalam Imam Asy-Syafi'i contohnya begitu ya. Dalam Imam Asy-Syafi'i itu at-tadawi jaizun ya. At-tadawi bil muharramat jaizun ma'ad darurah. Perobatan dengan apa? Bahan-bahan yang itu ada campuran umpamanya campuran yang campuran dari hal-hal yang haram begitu ya. Untuk dimakan itu boleh dalam kondisi apa? Darurat. Dalam kondisi itu dibolehkan. Contohnya seperti apa? Isu tentang imunisasi. Ya, imunisasi ini kan diisukan bahwa obatnya itu mengandung apa? Mengandung unsur babi. Gitu. Akhirnya rame bahwa imunisasi itu haram. Imunisasi itu nggak boleh, haram. Nah, ini ini yang akhirnya kemudian menjadi konflik di tengah masyarakat begitu ya. Yang korbannya apa? Anak menjadi apa? Menjadi mudah terserang penyakit, kurang sehat, lemas dan sebagainya. Begitu ya. Anak saya juga memang hanya 1 dari 4 anak saya, hanya 1 yang lengkap imunisasinya. Yang lainnya itu nggak lengkap. Bukan karena saya mengharamkan imunisasi, tidak. Ya, saya termasuk yang menghalalkan. Ya, ikut Maulana Syekh Yusri, guru-guru di Al-Azhar juga menghalalkan. Ya. Tetapi karena apa? Karena istri saya nggak ada yang ngantar. Imunisasi di sini saya nggak ada yang ngantar. Jadi itu. Tapi alhamdulillah apa namanya? Ya Allah masih memberikan perlindungan kan begitu ya. Jadi imunisasi itu halal. Fatwanya juga halal. Jadi tidak bisa tidak boleh atau tidak perlu diperdebatkan lagi karena mengandung unsur babi dan lain sebagainya. Termasuk juga apa? Alat-alat yang ini mengandung unsur babi. Contohnya kemarin kan ada BMG ya. Alat BMG. MBG, sorry. MBG gitu ya. Itu mengandung apa? Alatnya ada unsur minyak babinya. Begitu kan? Alatnya mengandung, emangnya alatnya itu dimakan? Kan alatnya kan nggak dimakan. Alatnya itu nggak dimakan begitu ya. Ini akhirnya kulkas ada unsur babinya sehingga haram. Emangnya kulkasnya dimakan? Enggak. Ya. Jadi yang benar-benar mengandung faktor halal ya, itu yang kita makan, yang itu masuk kepada kita kemudian menjadi apa? Menjadi unsur-unsur dalam diri kita, mengalir darah. Begitu ya. Nah. Thayyib. Nah, itu maksud daripada halal dan baik. Ini alhamdulillah kita sampai kepada ayat ini. Begitu ya. Ini hikmahnya dan berkahnya kita mengaji. Alhamdulillah. Taib. Ya, juga yang tidak boleh itu apa? Makanan yang apabila itu ada sisa masakan yang haram, itu nggak boleh dipakai. Makanan yang dimasak di sisa. Contohnya wajan, kita habis kan ada restoran nih, restorannya mungkin di Eropa ya. Di Eropa restorannya kan campuran tuh, ada yang restoran di situ ada menu babi, ada menu sapi, ada menu ayam dan lain sebagainya. Ya, di negara-negara seperti di Eropa lah banyak. Nah, itu maka kita sarankan kepada jamaah di sana itu usahakan ya kalau memang cari restoran ya restoran yang benar-benar menyajikan masakan yang halal. Begitu kan, bukan restoran-restoran yang sekuler. Restoran sekuler itu restoran yang campuran di situ. Begitu ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan
tempat masaknya itu wajannya itu dia habis masak babi baru masak Nasi goreng. nasi goreng atau masak apa. Nah itu yang nggak boleh juga ya. Itu yang nggak boleh. Itu kita kalaupun mau masuk restoran yang sekuler, mungkin nanti Pak Tio nih ya ke Thailand atau ke Singapura. Ya. Ini kan biasanya ke luar negeri kan Pak Tio kan? Ya. Pak D. Kembali aja jangan ngomong. Nah, itu makan roti. Roti itu lebih apa? Roti gandum itu lebih aman ya. Lebih aman. Nah, seperti itu. Toyib. Nah ini jadi barang-barang yang tidak dimakan yang ada label halalnya itu masih problematis ya, masih mukhtalafi, masih perlu debatable seperti itu. Kenapa? Karena di sana ada unsur ada unsur persaingannya, marketnya kan begitu. Jilbab halal. Ya, kenapa? Karena karena proses pembuatannya itu tidak ada unsur babinya. Jadi jilbabnya itu halal. Nah, seperti itu. Yang lain itu haram. Nah, itu kan akhirnya apa? Orang-orang benar-benar mengikuti syariat atau umat Islam ini akhirnya takut-takut untuk yang biasanya memakai jilbab yang biasa aja mana saja begitu kan. Akhirnya memakai jilbab yang ini dan itu mahal lagi harganya. Nah, itu adalah penyesatan publik, strategi dagang ya. Tayyib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa barik alaihi. Ayat 6 surah Al-Maidah ayat 6 ini terakhir nih, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Nah, falsilu dari falsilu. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتح الله عليك. نعم. أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته. نعم. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Fatahallahu alaik. Masya Allah, di sini ayat ini berbicara tentang dua hukum ya. Tentang dua hukum, dua bab wudu dengan bab tayamum. Bab wudu dengan bab tayamum di kitab Thaharah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati
wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau sholat, ya, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya, faghsilu wujuhakum, faghsilu, maka bersihkanlah wajah kalian, wa aydiyakum, kemudian kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai kepada siku-siku, sampai sini siku-siku. Lebihin ya. Lebihin sampai siku-siku. Ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, dan usaplah rambutnya ya. Di sini memang ru'us itu apa? Kepala, tetapi maksudnya adalah apa? Usaplah kepalamu, itu artinya usaplah rambut. Ya. Usaplah rambut di kepala. Nah, ini ada kinayah di sini ya. Wamsahu biru'usikum. Bagaimana kalau botak? Botak ini. Botak benar-benar botak, kan ada yang botak tuh. Langsung aja diusap di sininya. Ya, diusap. Kalau Syafi'i minimal 3 helai. 3 helai ya. Nah, kalau sahabat Umar bin Khattab itu begini. Nah, begitu ya. Kenapa? Oh, putra. Oh. Ya, itu Sayyidina Umar bin Khattab begini. 3 kali. Iya. Begitu ya. Minimal dalam kondisi airnya itu mengalir, artinya tidak dibatasi 3 kali. Tapi kalau airnya sedikit, 1 kali juga tidak apa-apa. Ya, umpamanya dalam perjalanan nggak ada air. Pernah kami melakukan perjalanan ke Bahrul Ahmar, ke Red Sea ya. Itu kemudian berhenti di tengah jalan, airnya sedikit. Airnya kita pakai air aqua kan 1 botol kurang 1 liter itu, yang kecil. 2 kali inilah. Nah, itu kan sedikit-sedikit itu. Ya, atau kalau airnya mengalir sedikit, udah pakai air itu. Begitu ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan mandi junub itu dengan memakai air yang air kub ya. Tidak lebih daripada 2 liter. Begitu ya. Itu beliau mandi besar. Ya. Nah, kenapa? Karena dulu kan terbatas air. Dulu terbatas. Kalau sekarang kita Masya Allah banyak, saking banyaknya kita membiarkan air mengalir. Ya. Padahal Rasulullah itu berpesan, jangan membiarkan air mengalir itu kemudian terbuang ya. Itu. Kalau kita air Masya Allah dibuang-buang. Padahal suatu hari kelak itu akan ada krisis air. Krisis air. Nah, sekarang ada di Ethiopia, terutama di negara-negara yang diairi atau dialiri dengan air Sungai Nil, itu mereka sekarang merebutan kadar kadar air. Rebutan rebutan air. Karena mereka hidupnya kan dari Sungai Nil, nggak ada sumber air yang lain dari Sungai Nil. Kalau mau dibor bagaimana, gitu kan? Dibor di bawahnya batu, ya. Nah, jadi kayak negara Mesir, kemudian Sudan, Ethiopia, ya, Afrika, ada sekitar 7 negara yang dilalui oleh Sungai Nil itu rebutan jatah-jatahan air. Jatah-jatahan air ya. Nah, dari Mesir ini karena bergantung kepada Sungai Nil, dan Sungai Nilnya itu dia mengalir dari Ethiopia ya. Dan Ethiopia itu membuat satu bendungan besar namanya itu Saddun Nahdah. Ya.
Nahdah Dam atau Dam Nahdoh, bendungan Nahdoh. Bendungan itu gede banget dan itu mereka jadikan sebagai sumber listrik juga karena mereka kekurangan listrik. Begitu. Nah, di sini mereka pembangunannya itu cukup merugikan Mesir. Kenapa? Karena jatah air Mesir akhirnya berkurang. Jatah air Mesir akhirnya berkurang. Yang setiap harinya itu sekian juta kubik air begitu kan? Akhirnya berkurang. Kenapa? Karena pihak Ethiopia membuat bendungan sehingga aliran air yang ke Mesir itu ditutup dulu. Untuk apa? Mengairi bendungan ini. Akhirnya terjadi konflik. Konflik di sana tentang air. Dan Ethiopia itu dibantu oleh perusahaan dari Israel untuk membangun dam segede itu. Ya, triliunan biayanya. Dan Israel mempunyai kepentingan di sana agar supaya apa? Mesir mengering. Nah, kalau Mesir mengering itu bahaya. Ya. Mesir pernah mengering ya. Sungai Nil pernah mengering ketika zaman Sayyidina Yusuf memerintah. Itu pernah kering sampai 7 tahun ya. Pernah kering, Masya Allah. Nah, dan ketika Sungai Nil mengering atau berkurang saja, itu akan berpengaruh kepada kehidupan dan hajat orang Mesir. Nah, ini tentang air. Kita di sini Masya Allah Gemaripah Loh Jenawi ya, sumber airnya luar biasa, melimpah. Nah, maka kita disarankan oleh Rasulullah, walaupun sumber air melimpah, kita tetap harus apa? Harus hemat-hemat ya, tidak boros, tidak membuang-buang air. Masya Allah. Tayyib. Wa in kuntum junuban fatahharu. Ya. Wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bayn. Kemudian membasuh kaki sampai ke mata kaki. Nah, mata kaki. Ini di atas mata kaki lebihin mata kakinya. Di belakangnya, kemudian sela-sela jari-jarinya, begitu ya. Nah, pernah Rasulullah SAW melihat ada sahabat yang itu tidak sempurna untuk membasuh kakinya. Kemudian kata Rasulullah apa? Itulah yang akan menggusurmu ke api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Begitu ya. Kenapa? Karena kalau wudu kita tidak sempurna, maka ya tidak sah. Wudu tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Kalau seumur hidup seperti itu, maka seumur hidup dianggap tidak sholat. Coba. Sholatnya tidak diterima. Ya. Sholatnya tidak diterima. Nah. Taib. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila junub, mandi besar, maka bersucilah. Habis mandi besar maka bersuci ya, mandi besar. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti. Apabila kalian sakit, nih ataupun bersafar atau datang dari buang hajat, ghaid. Aw lamastumun nisaa. Di sini lamastumun nisaa ya. Lamastumun nisaa. Nah, di sini ada perdebatan fikih antara Syafi'i dengan Hanafi nantinya. Antara menyentuh menyentuh ajnabi, bersentuhan antara suami istri apakah batal atau tidak, di sini perdebatannya. Ayat ini yang diperdebatkan. Lamastumun nisa. Kita membacanya lamastumun nisa. Lamastumun nisa menurut Syafi'i itu adalah bersentuhan, saling bersentuhan, lamasa yulamisu. Tetapi kalau menurut pemaknaan Imam Abu Hanifah, lamasa yulamisu itu adalah asyara yu'ashiru, artinya bersetubuh. Persetubuhan antara suami istri. Maka di situ harus apa? Harus bersuci.
Tetapi kalau hanya sekedar menyentuh begini, nah itu tidak perlu berwudu lagi. Menurut siapa? Menurut Hanafi tidak batal wudunya. Kalau hanya bersentuhan begini. Kenapa? Karena menurut Hanafi yang namanya lamastumun nisa itu adalah bersetubuh Pak Dek. Ya. Nah, bersetubuh ya. Iltiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan. Itu bersetubuh. Nah, itu baru kalau Imam Asy-Syafi'i itu bersentuhan saja sudah batal suami istri. Terkecuali terhadap siapa? Terhadap orang ibu kandung, ya. Kemudian kakak perempuan yang serahim. Kemudian ponakan, sepupu batal sepupu ya. Ada yang beranggapan dengan sepupu itu nggak batal, nggak. Sepupu itu beda rahim, itu batal. Sepupuan itu batal. Begitu ya. Dengan bibi itu nggak batal, bibi kita. Kenapa? Karena bibi kita itu adalah adik ibu kita, sama kayak ibu kita. Kita nggak boleh nikah sama bibi kita, itu nggak boleh. Apa yang tidak boleh kita nikahi, itulah yang kita bersentuhan itu boleh. Hah? Anaknya bibi itu boleh dinikahi. Boleh nikahi antara sepupu dengan sesepupu itu boleh nikah. Artinya batal kalau bersentuhan menurut Syafi'i. Jadi kalau bibi itu adiknya mak ya. Ya. Berarti sama bibinya nggak batal. Nggak batal, sama anaknya batal. Kenapa? Karena beda rahim kan. Kalau bibi satu rahim dengan siapa? Dengan emak kita. Yang kita tanya itu yang batal atau yang belum dinikahi? Batal. Oh yang batal. Atau kan sekaligus. Begitu ya, paham ya di sini ya. Jadi apa yang tidak boleh kita nikahi, juga apa yang kita menurut Syafi'i itu tidak boleh kita sentuh. Apabila sentuh, maka batallah wudu kita. Tapi kalau Hanafi ya karena lamas itu adalah bersetubuh, maka dengan orang asing, dengan istri itu tidak batal. Paham ya? Maliki juga sama. Kalau Maliki itu bersentuhannya, apabila bersentuhannya itu mengandung syahwat, itu batal. Contoh bersentuhan dengan istri nih. Kalau tidak mengandung syahwat menurut Maliki nggak batal, sama seperti Hanafi. Tetapi kalau kita mau ke masjid, salim dulu, akhirnya ada syahwat sampai keluar madhi, contohnya begitu. Tetapi kalau Pak D selamat ini pasti langsung ke masjid terus. Kalau Pak Jadi kan mungkin nggak jadi. Tadi sebenarnya dapat sih. Kayak jumlah tadi ya. Jadi kalau sampai melahirkan birahi itu yang batal menurut Malikiyah. Begitu ya. Nah, maka ketika kita umroh ataupun haji ya, tawaf itu kan berdesak-desakan, kemudian menyentuh bagian tumit dari yang bukan mahram kita di depan kita, menurut Malikiyah itu tidak batal. Kenapa? Karena dalam kondisi dalam kondisi umroh ya. Nah, kita kalau umroh itu kita pakainya madhab Maliki. Ya, umroh kita pakai madhab Maliki. Begitu ya. Kalau Syafi'i, nih, umumnya Pak Bejo, ya Syafi'i. Pokoknya Syafi'i. Jadi Pak Bejo begitu nyentuh, batal, wudu lagi. Ngulang lagi begitu Pak. Iya. Nah itu kan akhirnya menjadi apa? Akhirnya menjadi menjadi persoalan ya. Nah, masyaqqah, kesulitan ya. Jemaah umroh tiap kali ini wudu, masyaqqah. Taib.
untuk kita Kalau wudhu mentang-mentang pakai air hangat sebenarnya boleh. Nah, nggak boleh. Yang musyammas, air musyammas itu tidak suci dan tidak mensucikan. Maksudnya yang ini ya, air hangat yang di atas api bukan. Heater lah. Oh, kalau heater nggak apa-apa kalau heater. Kalau listrik, air listrik itu kan alami ya, nggak apa-apa. Tetapi kalau umpamanya di atas api atau musyammas begitu itu ya nggak boleh. misalnya panas-panas pakai air PDAM panas juga apa-apa ya. 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 Kayak kalau kita ke hotel kan ada water. Boleh kalau di hot itu boleh nggak apa-apa. Buat mandi juga Boleh. Water karena wudhu Ya. kecuali kalau kita yang kalau kena masalah langsung. Oh, yang nggak boleh itu musyammas. Musyammas. Ya, yang nggak boleh itu. Nah, ya. Baik. Kemudian falam tajidu ma'an fatayammamu. Apabila kita batal kemudian tidak menemukan air maka apa? Bertayamum. Bertayamum. Ya. Bertayamum. Bagaimana tayamum? Bagaimana tayamum? Soalnya dan thayyiban itu dengan debu yang suci. Debu yang suci. Begitu ya. Apa bagaimana debu yang suci itu gambarannya? Begitu ya. Nah, Jadi judulnya tayamum. debu yang suci itu yang apa di sini di yang nempel-nempel di dinding. Ini yang apa? Yang kita yakini adalah debu di situ ya. Debunya suci, tidak terkontaminasi oleh apa? Oleh kotoran-kotoran. Ya, umpamanya di situ dekat apa? Ada mau tayamum dekat kandang binatang. Ya jangan begitu ya. Khawatir terkontaminasi. Gitu ya. Thayyib. Bagaimana kalau junub kemudian tidak ada air? Juga bertayamum. Bertayamum. Tayamumnya bagaimana? Guling-guling itu di atas debu enggak? Seperti halnya berwudu. Jadi mengusap apa? Begini kan. Kemudian begini. Kemudian basuh muka seperti biasa. Kemudian tangan. Sudah. Kemudian sholat. Kapan junubnya? Apabila sudah ada air. Maka dia junub. Apakah perlu diulang sholatnya? Diulang sholatnya. Dengan apa? Dengan qadha. Begitu ya. Mafhum ya di sini ya? Ustaz, kalau kita tayamum itu kita nggak bisa kayak wudhu yang terus menjaga wudhu gitu ya? Iya, kalau tayamum itu cukup satu kali. Jadi satu sholat, satu tayamum. Sholat sunat juga sama gitu? Sama, satu sholat, satu tayamum. Ya, satu sholat, satu tayamum. Kalau kita junub, pakai tayamum, ya junub lagi. Tayamum lagi. Tayamum lagi. Iya, tayamum lagi. Lama-lama muka saya debu semua. Begitu ya. Thayyib. Maksudnya junub ini mana Pak Dek? Kalau junub kan memang wudhu saja kan? Ya. Untuk kita listibahatis sholat, ya udah langsung sholat. Tidak perlu dua kali tayamumnya. Jadi nawaitu tayamuma listibahatis sholati kan? Bukan lirafil hadatsil akbari. Makanya kenapa ketika ada air kita mandi wajib untuk lirafil hadas, untuk mengangkat hadas besar dalam diri kita. Baru kemudian kita sholat. Yang kita sholati tadi di tayamum. Ya, ihtiyatian untuk kehati-hatian kita. Begitu ya. Jadi yang tadi itu sifatnya paling hormatil waktu, untuk menghormati waktu. Kenapa? Karena tidak ada dua sholat fardu yang dilakukan dua kali. Maka yang pertama tadi itu untuk dihormatil waktu. Begitu ya? Kalau kayak itu tadi harus dua kali ya? Apanya? Yang pertama kita tayamum untuk hadasi tadi. Enggak. Enggak, tayamum itu bukan untuk lirafil hadas, Pak Dek. Tayamum itu untuk Hah? Yang junub tadi loh.
Iya, itu bukan untuk lirafil hadas. Hmm. Tetap untuk listibahatis sholah, untuk membolehkan kita sholat, bukan untuk lirafil hadas. Begitu ya. Kalau mau sholat tapi lagi junub terus gak ada air. Ya itu tadi Iya tayamum. nggak, berarti maksudnya apakah 2 kali tayamum? Ya makanya sekali aja sebelum sholat. Junub deh. Ya. Junub atau bagaimana lah jenengan ya. Habis junub, kemudian nggak ada air nih di masjid, nggak ada, di mana nggak ada, di kampung itu nggak ada air. Bukan di rumah kita nggak ada air, di kampung itu nggak. Pam mati. Seluruh royal semuanya. Pak Tio ada air nggak ada, Pak dan Selamat ada air nggak ada. Oh semuanya nggak ada nih. Di masjid sana, di sebelah sini nggak ada air. Begitu ya, maka disitulah bertayamum. Tetapi kalau di rumahnya Pak Tio masih ada air, usaha panjenengan itu sudah apa namanya, sudah maksimal, nggak ada air di mana-mana, maka disitulah bertayamum. Bertayamumnya untuk apa? Listibahati sholat, untuk membolehkan sholat saja. Itu begitu junub kemudian tayamum udah langsung sholat, nggak perlu apa lagi. Tayamum untuk apa? Kan sudah tayamum sekali saja. Sekali saja ya. Ternyata ketika sholat itu ada air ada nih, begitu ya, langsung membatalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullah, langsung mandi junub, langsung sholat, begitu ya. Artinya apa nih, terakhirnya artinya apa? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah itu ingin tidak mau haraj dari kalian, tidak mau apa? Haraj, ya. Tidak mau dari kalian itu tidak mau menyulitkan kalian. Allah tidak mau menyulitkan kalian. Ya. Yang mudahnya untuk bertayamum umpamanya sakit, ya nggak bisa pakai air, ya udah bertayamum di situ. Begitu ya. Atau bersafar, nggak ada air nih. Sulit air, maka bertayamum. Begitu ya. Jelas ya kira-kira ya. Nah, ini biasanya setelah ini nih prakteknya. Nah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu. Allah itu tujuannya apa? Untuk mensucikan kalian dan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Masya Allah. La'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Ini pesan terakhir itu ya, Masya Allah. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kita berada dalam kesulitan. Tapi terkadang manusia yang menyulitkan diri ya. Sudah Allah kasih jalan keluar, manusia yang menyulitkan diri. Wallahu ta'ala wa rasuluhu a'lam bis-shawab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini simpudurnya udah kesiangan. Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi boleh ya. Al-Mutawaffa sanah mi'atain wa tis'ah wa sab'in, yang wafat pada tahun 279 Hijriah, yaitu abad 3 Hijriah. Abad 3 Hijriah itu berarti abad berapa ya? Abad kalau Masehinya berarti 6 Masehi ditambah 3 berarti abad 9, sekitar 9 Masehi ya. Abad 9 Masehi. Rasulullah kan abad Masehinya 571 ya. Kemudian ditambah Rasulullah itu ke Madinah pada usia 50 tahun. Berarti tambah 50 sekitar 600 sekian, katakanlah 600. Ya, 600 ditambah 300 kalau dibulatkan. Ya, sekitar 900. Abad 9.
Abad 9 Masehi. Masya Allah. Thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang bab wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak santai RTJ, bahwa kewafatan seorang nabi yang sempurna riwayatnya itu tidak ada kecuali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada diri Rasulullah, riwayat bagaimana wafatnya beliau itu cukup detail. Cukup detail, bagaimana sakitnya, bagaimana wafatnya, bagaimana dimandikannya, bagaimana dikafaninya, bagaimana disolatkannya, bagaimana dikuburkannya, itu detail. Ya. Inilah bentuk daripada syariat Islam yang benar-benar sempurna, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Pada pertemuan yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada siapa? Kepada Sayyidah Aisyah agar Abu Bakar itu agar Bilal mengumandangkan azan, dan agar supaya Abu Bakar mengimami salat. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ayahnya beliau itu rajulun asif. Apa rajulun asif? Rajulun asif itu adalah rajulun yang penyedih. Apabila beliau ada di makam seorang imam salat, Sayyidina Abu Bakar itu penyedih, sedih. Cepat sedih. Dan kalau kalau mengimami salat kemudian sambil bersedih, sambil menangis begitu ya, itu bisa sampai kepada memakruhkan sholatnya. Sampai pada memakruhkan sholat. Begitu ya. Nah, inna abi rajulun asif. Ya. Inna abi rajulun asif. Asif ini kalau bahasa Sunda itu apa? Asif, asep. Asep itu asif. Artinya apa? Artinya orang yang sedih begitu. Asep Pak Asep apa? Beda sama Kasep. Kalau Kasep nih Kang Dedi itu Kasep. Kasep dan Asep ya. Inna abi rajulun asif. Ayahku itu adalah seorang yang penyedih, sedih. Idza qama dzakal maqam, maka apabila beliau mengimami salat itu menangis. Terlebih menangisnya karena apa? Sedih mendengar kabar Rasulullah SAW sudah tidak kuat lagi untuk mengimami salat. Ini sebenarnya Rasulullah kuat saja untuk mengimami salat, tetapi Rasulullah ingin memberikan isyarat bahwa kelak yang meneruskan dakwah Rasulullah itu siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu ya. Fala yastati', maka enggak akan bisa wahai Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu, ayahku itu penyedih, enggak bisa untuk mengimami salat. Begitu ya. Falau umirta ghairahu. Meskipun engkau memerintahkan yang lainnya. Nah, artinya Sayyidah Aisyah, sebaiknya yang lain saja yang diperintahkan. Lakana hasanan. Summa ughmiya alaihi. Kemudian Rasulullah kan berkali-kali terpejamkan, tertidur ya. Matanya beliau tertidur, tapi hatinya tidak. Kemudian bangun lagi, kemudian tertidur lagi, bangun lagi, seperti itu ya. Kenapa? Karena yang diperhatikan oleh Rasulullah itu adalah sholat. Apakah ini waktu sholat sudah tiba? Waktu sholat sudah tiba, apakah sudah ada yang mengimami? Ternyata belum ada. Kemudian diperintahkanlah siapa? Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami, dan Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan. Faqala muru Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Fa inna kunna sahibu. Sebenarnya kalian itu sahib seperti sahibnya Yusuf. Artinya apa?
apa yang diucapkan tidak sesuai dengan yang dikatakan. Maksudnya bukan munafik, tidak. Tetapi tadi Sayyidah Aisyah itu memberikan alasan bahwa apabila Sayyidina Abu Bakar menggantikan Rasulullah menjadi imam, itu kan bersedih, penyedih. Ya, padahal tidak. Padahal bukan itu maksudnya. Padahal Rasulullah itu tahu bahwa kalian-kalian ini, bahwa Sayyidah Aisyah itu tidak mau ya ayahnya itu kemudian buru-buru menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inginnya tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus mengimami umat. Itu adalah perasaan seorang istri. Begitu ya, perasaan seorang istri. Nah, unzuru li man ataki alaina. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking lemahnya, Rasulullah mencari siapa yang bisa menjadi sandaran beliau di saat berjalan. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat itu mengimami sholat mulai dari malam Jumat. Ya sampai hari Senin pagi subuh itu beliau mengimami sholat menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat lain terakhir Rasulullah pun kemudian datang. Pernah dalam hari tertentu Rasulullah datang, ya, dan Sayyidina Abu Bakar sudah di depan. Nah, mendengar atau mengetahui Rasulullah itu datang, kemudian Sayyidina Abu Bakar mundur dan Rasulullah duduk dan sholat sambil duduk. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar itu saat itu sudah mulai sholat. Kemudian Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk, ya. Dalam riwayat lain kemudian takbir memulai, kemudian Sayyidina Abu Bakar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan makmum mengikuti Sayyidina Abu Bakar. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap di sini yang mengimami sholat itu adalah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terakhir kali Rasulullah mengimami sholat umatnya di Madinah. Nah, kemudian fajaat Barirah wa rajulun akhar. Dalam riwayat kemudian jaat Barirah. Barirah ini adalah Maulah Aisyah. Dia seorang pembantu Sayyidah Aisyah, Barirah. Ya, digandeng oleh Barirah. Kemudian ada seorang yang lain, budak yang lain, namanya tuh Nubah ya. Namanya Nubah. Jadi Barirah dengan Nubah. Ya, budaknya, para budak inilah yang menggandeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattaka'a alaihima. Ada juga riwayat lain itu Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas, ya. Falamma ra'ahu Abu Bakrin. Nah, kemudian ketika Abu Bakar melihat bahwa Rasulullah datang digandeng, dhahaba lian kisa. Beliau kemudian mundur. Fa'au ma'a ilaihi ayathbuta makanahu. Rasulullah kemudian memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar tetap di tempatmu. Nah, hatta qadha Abu Bakrin salatahu, sampai kemudian Abu Bakar itu mengimami salat. Nah, begitu ya. Nah, di sini salatnya Abu Bakar itu mengikuti gerakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makmum mengikuti Sayyidina Abu Bakar. Summa inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qubida. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qubid, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi la asma'u. Faqala Umar. Sayyidina Umar berkata, ini adalah statement Umar yang masyhur ketika mendengar kabar Rasulullah wafat. Wallahi, demi Allah, la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qubida. Aku tidak ingin mendengar seorang pun yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah wafat. Illa darabtuhu bisayfi hadza, kecuali aku akan tebas dia. Nah, begitu ya. Akan aku tebas lehernya. Itu kata siapa? Kata Sayyidina Umar. Ini sangat keras sekali Sayyidina Umar, ya, Masya Allah. Kenapa? Karena Sayyidina Umar ini seorang yang sangat cinta Rasulullah dan Islamnya itu Masya Allah, ya. Qala wa kana nasu ummiyina. Sementara tidak ada umat sebelumnya yang menyaksikan kematian nabinya kecuali
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita kehilangan seorang kiai saja masya Allah. Begitu ya, sepertinya udah kiamat. Apalagi ini adalah kehilangan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Maka Sayyidina Umar mengatakan seperti itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena karakter Sayyidina Umar. Ya. Wa kana nasu ummiyina lam yakun fihim nabiyyun qablahu. Fa amsakan nasu, kemudian orang-orang itu pada takut untuk mengatakan Rasulullah wafat. Saking apa? Saking takutnya karena pernyataan Sayyidina Umar, takut orang ngomong Rasulullah wafat. Diam, semuanya orang diam. Ya. Faqalu ya Salim intalik ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang itu menyuruh si Salim, kamu datang kepada teman Rasulullah. Sahib di sini adalah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an kan dikatakan ketika di gua Sur ya. Itu qala sahibukum ya. Apabila ketika teman kamu ketakutan, sedih gitu kan. Kemudian Rasulullah bilang la tahzan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, kan begitu. Nah, ini sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fad'uhu, panggillah, datangkanlah beliau. Fa ataitu Abu Bakrin, kemudian Salim mendatangi Abu Bakar. Wa huwa fil masjid, dia di masjid. Fa ataitu abki dahishan. Aku mendatangi Sayyidina Abu Bakar dengan disertai menangis terseduh-seduh dahishan. Ya. Falamma ra'ani qala li, kemudian Sayyidina Abu Bakar, ya, setelah Sayyidina Abu Bakar melihat Salim datang, ya, dan dia mengatakan aku bildo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sudah dipanggil? Apakah Rasulullah sudah wafat? Nah, qultu inna Umar yaqul, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya Sayyidina Umar mengatakan la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtu bi sayfi hadha. Sayyidina Umar mengatakan tidak boleh ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sudah wafat kecuali aku yang akan menembas lehernya dengan pedangku ini. Faqala li intalik, ayo kita ke sana. Kata Sayyidina Abu Bakar. Yang bisa menenangkan Sayyidina Umar itu siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Semuanya orang takut, sahabat-sahabat itu ratusan ribu, ya, puluhan ribu sahabat di situ kan. Saat itu ada sahabat atau umat Islam itu ada 124 ribu. Anggaplah di Madinah itu ada puluhan ribu yang sudah mengerumuni, yang sudah menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Itu tidak ada yang berani mengatakan bahwa Rasulullah itu wafat, hanya Sayyidina Abu Bakar. Nah, Intolik, ayo kita pergi. Fantolaktu ma'ahu, maka Salim pun, aku pun pergi dengan Abu Bakar. Faja'a, datanglah Abu Bakar. Wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang semuanya masuk ke Rasulullah menunggu. Berarti sekarang ini adalah ruangan hujrah syarifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Dan orang-orang itu berkerumun di sini. Ya, berkerumun. Dulu kan itu rumah-rumah. Kemudian di masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi itu berkerumun orang-orang, ya, para sahabat, semuanya berkerumun. Fa'afrijulahu, afrijuli, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar itu afrijuli. Afrijuli itu ausi'uli. Kasih saya jalan. Kenapa? Karena berkerumun. Kasih saya jalan. Kemudian fa'afrajulahu, kemudian orang-orang memberikan beliau jalan. Faja'a hatta akabba alaihi. Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar sampai fawajadahu musajjab bi bardi hibratin fakashafa an wajhi. Kemudian akabba alaihi,
Ya, beliau duduk bersimpu begini. Begitu ya. Kemudian apa? Fakasyafa membuka kain yang menutup wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencium keningnya beliau, kemudian mengusap dan menciumnya. Nah, ini ya. Jadi kan Rasulullah pernah mengecup kening yang sudah meninggal, sahabat yang sudah meninggal. Maka itu adalah sunnah ya. Mengecup kening keluarga kita, orang tua kita yang meninggal atau sahabat kita yang meninggal itu sunnah. Wa masahu faqala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, Sayyidina Abu Bakar kemudian membaca ayat ini, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Sesungguhnya engkau adalah mayit dan innahum mayyitun, mereka pun para nabi sudah mati. Ya. Summa qalu ya sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Umar nih. Kemudian para sahabat yang lain tidak berani kan mengatakan bahwa Rasulullah itu wafat. Akhirnya apa? Bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar agar supaya Sayyidina Abu Bakar yang menyampaikan. Wahai Sayyidina Abu Bakar, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Qala na'am, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, Sayyidina Umar sudah nggak berani lagi kalau sudah sama Sayyidina Abu Bakar. Ya, fa'alimu an qad shadaq. Maka orang-orang itu pun mengetahui bahwa Sayyidina Abu Bakar itu sodako, benar. Makanya Rasulullah menjulukinya sebagai as-siddiq ya, sodaq. Qalu ya sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apakah Rasulullah kita salatkan? Qala na'am, ya kita salatkan. Qalu wa kaifa, bagaimana kita menyalatkannya? Qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna. Satu kelompok datang, kemudian bertakbir empat kali takbir, salam, bergantian terus seperti itu. Begitu ya. Nah, jadi sholatnya atau yang menyolatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholatnya sendiri-sendiri. Tidak dengan imam. Tidak ditunjuk imam. Fulan jadi imam untuk sholat satu kelompok, tidak. Jadi sendiri-sendiri. Dan menurut riwayat sebelum disolati di sini ya. Nah, di sini ada riwayat ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali disolatkan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Kemudian Mikail. Kemudian semua malaikat mensolatinya beliau ya. Ada sampai 60.000 malaikat mensolati beliau. Ya. Nah, 60.000 malaikat mensolati beliau, masya Allah. Ini mau dilanjut atau disambung? Disambung saja ya. Sudah tidak khusyuk ya. Sudah kepanasan. Ini panasnya sehat. Sudah panik nih. Sudah panik ya. Alhamdulillah. Thayyib. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di kesempatan di hari Sabtu yang akan datang. Sampai innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah ntar di rumah saya. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Ya apa teko ora pertanyaan itu. Menu aku. Aku menu nih. Siapa enggak teko menunya kawan. Thayyib. Insyaallah kita bertemu lagi di hari Sabtu yang akan datang di rumah Pak Dia Selamat insyaallah. Syukuran garasi baru. Ya. Ya, syukuran garasi baru yang nggak boleh itu apa? Pak Dek, syukuran garasi baru yang nggak boleh apa?
Enggak boleh. Baru. Enggak boleh pabrik baru. Oh. Ya nggak boleh syukuran istri baru nggak boleh. Ya enggak usah pakai syukuran. Apa? Syukurin. Syukurin. Tapi kalau disetujui ya apa-apa. Oh, Ya kan nggak boleh cerai maksudnya. nggak boleh ya. Masya Allah. Tayyib, alhamdulillah kita sambung nanti insya Allah, mudah-mudahan berkah. Ya, jazakumullah hasanal jazak. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima wa khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma sahhil umurana ma rahati li qulubina wa badanina wa salamati wa afiyati fi dinina wa dunyana wa kunna sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa khmis ala wujuhi a'da'ina amsakhum ala makanatin falasatul mawdhi'a maji'ina ilayna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وحب رسولك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة رسولك الأعظم في هذا العام وكل عام يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم